भवामहे कविं ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्रण्वन्नोतिभिस्तेजसादनस्य स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्रण्वन्नोतिभिस्तेजसादनस्य स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्रण्वन्नोतिभिस्तेजसादनस्य स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्रण्वन्नोतिभिस्तेजसादनस्य स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्रण्वन्नोतिभिस्तेजसादनस्य स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्रण्वन्नोतिभिस्तेजसादनस्य स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्रण्वन्नोतिभिस्तेजसादनस्य स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्रण्वन्नोतिभिस्तेजसादनस्य स्वाहा महागणाधिपतये नमो गणाधिपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सर्वोदयाय गणपतये विघ्नविनाशिने शुभफलाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो गणाधिपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सर्वोदयाय गणपतये विघ्नविनाशिने शुभफलाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो गणाधिपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सर्वोदयाय गणपतये विघ्नविनाशिने शुभफलाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो गणाधिपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सर्वोदयाय गणपतये विघ्नविनाशिने शुभफलाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम नमो गणाधिपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सर्वोदयाय गणपतये विघ्नविनाशिने शुभफलाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा महागणाधिपतये नमः तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा 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 महागणाधिपतये नमः ग्लां क्लीं ग्लौं सह गणाधिपतये स्वाहा ओम ग्लां क्लीं ग्लौं सह गणाधिपतये स्वाहा ओम ग्लां क्लीं ग्लौं सह महागणाधिपतये 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 स्वाहा महागणाधिपतये नमः महागणाधिपतये प्रसाद सिद्धिरस्तु बलपाकोच्చి పైకి అనుకోండి విశేషానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు అద సుబ్రహ్మణ్య ఓం మురుగాయ నమః అనుకోండి మురుగుడి ప్రార్థన చేసుకొని నమస్కారం చేసుకోండి ओम निविश्वैर समायुधैः कालेर हरितमोपन्नैः इंद्रायाः सहस्रयोगाग्निर्विघ्नाष्टिपशनः वायुष्मेति सिकद्रुकः संवत्सरो विदुवर्णैः नित्यास्त्यन्दुरास्तवा सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्यों स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो 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 प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा सुब्रह्मण्याय नमः मल्लिदेवयानि समेत श्री सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी विशेषानुग्रहदा प्रसाद फलसिद्धिरस्तु पुस्तकाम्याः फलसिद्धिरस्तु ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा 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 नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः
प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय नमः ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै इदं नमः विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां विष्णों प्रेषकीं देवी नमामि अष्टवल्लभां स्वाहा समितिలు అక్కడ ఉన్నాయి ఇంకా विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां विष्णों प्रेषकीं देवी नमामि పుల్లలు ఉంటే తెచ్చేయనా विष्णुपत्नीं क्षमां विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां विष्णों प्रेषकीं देवी नमामि अष्टवल्लभां स्वाहा विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां विष्णों प्रेषकीं देवी नमामि अष्टवल्लभां स्वाहा विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां विष्णों प्रेषकीं देवी नमामि अष्टवल्लभां स्वाहा विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां विष्णों प्रेषकीं देवी नमामि अच्युतवल्लभां स्वाहा विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां विष्णों प्रेषकीं देवी नमामि अच्युतवल्लभां स्वाहा विष्णुपत्न्यै नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविवर्धनात् पुष्टवृक्षीमावृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविवर्धनात् पुष्टवृक्षीमावृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविवर्धनात् पुष्टवृक्षीमावृतात् स्वाहा कर्पूरं वेసుకొని నైవేద్యం సమితిలో పెట్టు బాగా ఓం त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविवर्धनात् पुष्टवृक्षीमावृतात् स्वाहा 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 मृत्युंजयाय नमः దండిగా పోసుకోండి అవి చేతులనైనా బాగా జ్వాల చేసుకోండి దండిగా పోసుకోండి చేతులు సార్ ఎత్తుకోండి సార్ ఇలాగ 3 సార్లు దృష్టి తీసుకు చెప్పండి నమో భగవతే అందరిని పిలవండి అమ్మా నమో భగవతే నారసింహాయ జ్వాలారూపాయ చక్రరాజాయ మీరు కూడా తీసుకోండి తెల్లవారు ఎత్తుకోండి ఆయన పిలవండి బాలకృష్ణ గణేష్ గారు తెల్లవారు తీసుకోండి అబ్బాయిని పిలవండి అబ్బాయిని రండి అందరూ రండి సమితిలు బాగా వేసినప్పుడు నెయ్యి వేస్తే బాగా సమితిని అప్పుడు ఈ పొగర చెప్పండి అందరూ నరసింహస్వామిని ప్రార్థన చేసుకోండి సరేనా మానవుడికి తెలియకుండా మన చుట్టూతా చాలా దుష్టగ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి నెగిటివిటీ అంటారు దాన్ని ఇప్పుడుండే కాలంలో అలాంటి దుష్టగ్రహాల ప్రభావం చేత మనం చేసేటువంటి ప్రతి పనుల్లో కూడా విఘ్నాలు సంకటాలు మనస్తాపాలు మనస్క్లేశాలు వస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా నివారణ జరిగేదానికి నరసింహస్వామిని ప్రార్థన చేసుకోవాలి సరేనా చెప్పండి నమో భగవతే నారసింహాయ తిప్పుకోవాలి ఇట్లా నమో భగవతే నారసింహాయ జ్వాలారూపాయ చక్రరాజాయ చక్రకేతినే మమ దుష్టగ్రహాన్ నాశయ నాశయ మమ శరీర రోగాన్ నాశయ నాశయ సర్వరోగాన్ నివారణం కురు కురు
రివర్స్ లో తిప్పాలి ఇప్పుడు. సర్వరోగాన్ నివారణం కురు కురు మమ శత్రు నాశయ నాశయ మమ రోగాన్ బంధయ బంధయ మమ శత్రున్ మారయ మారయ మమ శత్రున్ తాడయ తాడయ. నమో భగవతే నారసింహాయ జ్వాలారూపాయ చక్రరాజాయ చక్రకేతినే మమ రక్ష మమ ఉద్యోగం రక్ష వ్యాపారం రక్ష కుటుంబం రక్ష మమ రక్ష రక్ష మమ శత్రు మారయ మారయ మమ శత్రు నాశయ నాశయ మమ శత్రు బంధయ బంధయ. హూం హూం ఫట్ స్వాహ. మళ్ళా తీసుకొని తెల్లవాలి. ఇంకేదే ఇచ్చేయండి సారీ మాత్రం ఉంది అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర. ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడు బాలకృష్ణ గారు? సరే ఇప్పుడు మళ్ళా కూడా మనము అమ్మా వినండి, కాళికాదేవిని తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు. సరేనా? మనము పనిచేసే చోట, ఉద్యోగం చేసే చోట, వ్యాపారం చేసే చోట మనం ఇబ్బందులు పెడతా ఉంటారు. ఆడవాళ్ళు పనిచేసే చోట కొంతమంది ఇబ్బందులు పెడతారు. పురుషులు పనిచేసే చోట బాసులు ఇబ్బందులు పెడతారు. కొన్ని పనులు మనకి జరగవు. ఇలాంటి పనులన్నీ జరిగి కాలానికి అధిపతి కాలభైరవుడు కాళికాదేవి అన్నమాట. కాళికాదేవి కలియుగంలో పిలిస్తే పలికే దేవత. సరేనా? ఆవిడ పేరేంటి? కాళి. కాళి అంటే కాలానికి అధిపతి అన్నమాట. అలానే మనము రోడ్లు దాటేటప్పుడు, రోడ్లో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు వీధుల్లో దిష్టి తీసి పడేయటము, భూత ప్రేతాలు పిశాచాలు ఎప్పుడు మనం ఇబ్బందులు పెట్టాలని చూస్తూ ఉంటే క్షుద్ర ప్రయోగాలు చేస్తారు. అదిగో చూడు, వాళ్ళు చూడు బాగున్నారు అనేటువంటి మాట అంటేనే చాలు దిష్టి తగ్గుతుంది. అన్ని దోషాలు నివారించేటువంటి దేవత కాళి. సరేనా? అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసుకుని మన యొక్క శరీరంలో కాళిక శక్తి ఉంటుంది, మన ఆత్మజ్యోతి స్వరూపంలో. ఆ కాళీ శక్తిని మనం ప్రచోదనం చేసుకోవాలి. సరేనా? చెప్పండి. వారాహి ప్రత్యంగిర రాజశ్యామల లలిత త్రిపుర సుందరి మహాకాళి మహాగౌరి మహాచండి నమోస్తుతే చండికే చాముండికే చండికే చాముండికే మమ సర్వరోగాన్ నివారణం కురు కురు మమ రోగాన్ నివారణం కురు కురు శారీరక రోగాన్ నివారణం కురు కురు మానసిక రోగాన్ నివారణం కురు కురు. నమో భగవతే బగడాముఖి వారాహి ప్రత్యంగిరే నారసింహికే కాళికే ప్రళయకాళికే కంకాళికే జ్వాలారూపే నమోస్తుతే. కాళి కంకాళి మహాకాళి ప్రళయకాళి భద్రకాళి రుద్రకాళి వీరకాళి ధీరకాళి శత్రు సంహారణ మహాకాళి మమ రక్ష మమ రోగాన్ నివారణం కురు కురు. నమో భగవతే కాళికే ప్రళయకాళికే మంత్ర సర్వమంత్ర స్వరూపే కాళికే మమ శత్రున్ నాశయ నాశయ మమ శత్రున్ మారయ మారయ మమ రోగాన్ నివారణం కురు కురు. మమ దీర్ఘాయుష్మంతం కురు కురు. కాళికే ప్రళయకాళికే మహాకాళికే మమ రక్ష మాతృక శ్రీకాళికే. హూం హూం ఫట్ స్వాహ. మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాగౌరి నమోస్తుతే. కాళికాదేవిని తెలుసుకుని ప్రార్థన చేసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా తాంత్రిక మంత్రాలు అన్నమాట. మనం చాలా మంది మన చుట్టూతా కలియుగం కదమ్మా, మన మనస్సుని పాడు చేస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మనస్సుని స్థిరత్వం చేసి మనల్ని ఎప్పుడు కాపాడేటువంటి దేవత కాళికాదేవి. అమ్మ పిలిస్తే పలుకుతుంది కాళికాదేవి. కాళికాదేవిని అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూసి దర్శనం చేసుకోవాలి. సరేనమ్మా? కాళికా మాతకు జై, వారాహి మాతకు జై, ప్రత్యంగిరా మాతకు జై, బగళాముఖి మాతకు జై.
జై శ్రీమాత జగజ్జనని లలితా త్రిపుర సుందరి జగన్మాతకు జై. ఇప్పుడు నవగ్రహం చేస్తారు. మనసులో అందరూ కూడా నవగ్రహాయ నమః అనుకుని నవధాన్యాలు తీసుకోవాలి. ఇట్లా తిప్పాలి. స్వాహ అన్నప్పుడు వేసేయాలి. నవధాన్యాలు తీసుకోండి, అందరూ తీసుకోండి నవధాన్యాలు. ఇవన్నీ నువ్వు అందులో పెట్టావు అనుకో గణేష్ అన్న, ఇవన్నీ నువ్వు ఆ వీడియోలు పెట్టావు అనుకో, ఆ తెలిసి తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు, అవన్నీ చూసి వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటారు. మళ్ళా నువ్వు పెట్టు పెట్టద్దని చెప్పాలి. తమాషా కంట పెడితే పెట్టాలి. నవధాన్యాలు తీసుకోండి. నేను అప్పుడే చెప్పా, ప్రతి మనిషిని కూడా శాసిస్తాయి నవగ్రహాలు. చాలా మెయిన్ అన్నమాట. నవగ్రహాలను ప్రార్థన చేసుకుని చెప్పండి. ఆదిత్యాది నవగ్రహాయ మమ జాతక రాశిరీత్యా దశాభుక్తి ద్వారా జన్మలగ్న ద్వారా సంభవిత నవగ్రహ దోష పరిహారార్థం నవగ్రహ విశేష హోమ కర్మణి కరిష్యే. చెప్పండి. సూర్యారిష్ట సంప్రాప్తే సూర్య పూజాం చకారయే సూర్య ధ్యానం ప్రవక్షయామి సూర్యగ్రహ పీడోప శాంతయే సూర్యాయ స్వాహ. మళ్ళా తీసుకోవాలి నవధాన్యాలు. కొంచెం కొంచెం వేయాలి. ఎత్తుకోండి. మళ్ళా 3 వేలకు వచ్చినంత ధాన్యాన్ని తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చంద్రుడిని ప్రార్థన చేసుకోండి. మనసు ఎప్పుడు బాగుండాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం. సరేనా? మనసు ఎప్పుడు కూడా స్థిరమైనటువంటి మనస్సు ఉండాలి. మనకెప్పుడు కూడా మనస్సు చంచలం కాకూడదు. మనస్సు ఎప్పుడు చంచలం అవుతుందో బుద్ధి మార్పు చెందుతుంది. మనస్సు బాగుండాలని ప్రార్థన చేయండి. చెప్పండి. చంద్రారిష్ట సంప్రాప్తే చంద్ర పూజాం చకారయే చంద్ర ధ్యానం ప్రవక్షయామి మమ మనఃపీడోప శాంతయే చంద్రగ్రహాయ సిద్ధం కురు స్వాహా. చంద్రుడిని ప్రార్థన చేయండి. మళ్ళా నవధాన్యాలు తీసుకోండి. అంగారకుడిని ప్రార్థన చేయండి. అంగారకుడు రుణ రోగకారకుడు. నేను అప్పుడే చెప్పా, అక్కా చెల్లెళ్ళు బంధువులు మిత్రులు అందరూ మనతో బాగుండాలి. సమాజంలో మనకి గౌరవం ప్రతిష్టలు ఉండాలి, ధైర్యం ఉండాలంటే అంగారకుడు జాతకంలో బాగుండాలి. అప్పులు కాకూడదంటే అంగారకుడు బాగుండాలి. రక్తానికి సంబంధించిన జబ్బులు రాకూడదంటే అంగారకుడు బాగుండాలి. అంగారకుడిని ప్రార్థన చేయండి. నవధాన్యాలు తీసుకోండి. చెప్పండి. కుజారిష్ట సంప్రాప్తే మంగళ పూజాం చకారయే మంగళ ధ్యానం ప్రవక్షయామి రుణరోగ పీడోపశాంతయే అంగారకాయ సిద్ధం కురు స్వాహ. అంగారకుడిని ప్రార్థన చేసుకుని నమస్కారం చేయండి. మళ్ళా నవధాన్యాలు తీసుకోండి. వృత్తి ఉద్యోగం బాగుండాలని ప్రార్థన చేయండి. దండం పెట్టుకోనా? ఉద్యోగం అంతా బాగుండాలి, దండిగా డబ్బులు సంపాదించాలి, కోట్లాను కోట్లు సంపాదించాలి. దండం పెట్టుకో, లక్షలన్నా వస్తాయి అప్పుడు. అది చెప్పండి. బుధారిష్ట సంప్రాప్తే బుధ పూజాం చకారయే బుధ ధ్యానం ప్రవక్షయామి బుద్ధిపీడోప శాంతయే బుధాయ సిద్ధం కురు స్వాహ. వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగానుకూల సిద్ధిరస్తు మమ అనుకోండి నేను చెప్పినప్పుడు. సరేనా? మళ్ళా గురుగ్రహం బాగుండాలి జాతకంలో. గురుగ్రహం బాగుంటేనే సౌకర్యాలన్నీ బాగుంటాయి. తీసుకోండి. గురువారిష్ట సంప్రాప్తే గురు పూజాం చకారయే గురుధ్యానం ప్రవక్షయామి సర్వగ్రహ పీడోపశాంతయే బృహస్పతయే సిద్ధం కురు స్వాహ. మళ్ళా శుక్రుడిని ప్రార్థన చేసుకోండి. మంచి జీవితంలో సుఖం అంతా బాగుండాలని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకోండి. ధన సంపద బాగుండాలని ప్రార్థన చేయండి. చెప్పండి. శుక్రారిష్ట సంప్రాప్తే శుక్ర పూజాం చకారయే శుక్ర ధ్యానం ప్రవక్షయామి భక్తి పీడోప శాంతయే శుక్రాయ సిద్ధం కురు స్వాహ. శుక్రాయ నమమ నమమ. మళ్ళా
శనేశ్వర స్వామి ముఖ్యంగా దండం పెట్టుకోవాలి. ఆరోగ్యం బాగుండాలని ప్రార్థన చేయండి. ఎప్పుడు మనకి గండాలు రాకూడదని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకోండి. పిల్లవాళ్ళు బడిదొలేటప్పుడు అంతా స్వామి కాపాడాలని ప్రార్థన చేయండి. చెప్పండి. శనేశ్వర యమ కోణ పింగళ భబ్రు రౌద్ర సౌరి మంద మాం రక్షంతు మమ జాతక శని జన్మ శని రాశి శని గోచార శని లగ్న శని నానాగ్రహ శని నివారణోస్తు శనివారిష్ట సంప్రాప్తే శని పూజాం చకారయేత్ శని ధ్యానం ప్రవక్షయామి ప్రాణపీడోప శాంతయే మమ ప్రాణ సంకట ప్రాణగండ ప్రాణదోష నివారణోస్తు శనేశ్వరాయ సిద్ధం కురు స్వాహ. శనేశ్వర స్వామిని ప్రార్థన చేశావు. మళ్ళా రాహు కేతువుల్ని ప్రార్థన చేయాలి. రాహువుని ప్రార్థన చేసుకుని సమయానికి పనులు అవ్వాలని చెప్పి ప్రార్థన చేయండి. చెప్పండి. రాహువారిష్ట సంప్రాప్తే సర్ప పూజాం చకారయే సర్పధ్యానం ప్రవక్షయామి సర్పగ్రహ పీడోప శాంతయే హ్రాం హ్రీం హ్రౌం సహ మహారాహవే స్వాహ. సర్పదోష నాగదోష నివారణస్తు. కేతువుని ప్రార్థన చేసుకో. మళ్ళా అపమృత్యు దోషాలు గండాలన్నీ పోవాలని చెప్పి ప్రార్థన చేయి. చెప్పు. మమ శిరోభార శిరోవ్యాధి శారీరక వ్యాధి చర్మ వ్యాధి రోగ భయ భూత భయ ప్రేత భయ పిశాచ భయ నానా భయ నివారణోస్తు. శుద్ర ప్రయోగ మాంత్రిక ప్రయోగ తాంత్రిక ప్రయోగ నానా ప్రయోగాన్ నివారణం కురు కురు. నమో భగవతే మహాకేతవే మాం రక్ష ప్రాం ప్రీం ప్రౌం సహ కేతవే స్వాహ. చెప్పండి. నవగ్రహాయ సుప్రీతః వరదా భవంతు. నవధాన్యాలన్నీ చేతిలో పోసుకుని ఒకసారి పై నుంచి కింద దాకా తిప్పి దాంట్లో వేసేయండి. అన్ని దోషాలు పోతాయి. దరిద్రం అంతా పోయినట్టే. సంవత్సరానికి ఒకసారన్నా గణపతి హోమం నవగ్రహ హోమం చేసుకోవాలి. అది శాస్త్రం. చేసుకోకపోవటం వల్ల మనకేమవుతుంది? ఏవో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ చెయ్యాలి. దిక్పాలకులు ఒకసారి చెప్పాను. వేసేయండి అంటే సందేహం ఏం లేదు. దిక్పాలకుని ప్రార్థన చేయి. ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నిరతయే నమః వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః సోమాయ నమః అధరాయ నమః ధరాయ నమః స్వాహా. మదపూర్ణాహుతి. చేతులు వేసుకుని తిప్పు. ఎందుకలా అంటావా? నీకన్నా పెద్దవాడబ్బా. ఎందుకు అవుతుంది? మళ్ళా దిష్టి తీయాలి. ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నాడా? దిష్టి తీసేసి బయలుదేరు. నువ్వు మళ్ళా రావాలి. ఒక 11:30 అట్లా వస్తావు కదా? రావా? వస్తా. సరే. దిష్టి తీసే. ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకోండి. వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆ మూటను దాకి దండం పెట్టుకోండి. కోడళ్ళు మీ పిల్లలు వాళ్ళు ఎవరన్నా ప్రెగ్నెంట్ గా ఉంటే తాకూడదు. ఎవరు లేరుగా ఇప్పుడు అలాగా? అలా చెప్పండి అన్న. స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం బలం శ్రియం దేహి మే హవ్య హవ్య వాహనాయ శ్రియం దేహి మే. 3 కోరికలు అనుకో మనసులో. బలంగా అనుకో ఆ కోరికలని. 10 ఇళ్ళు కట్టాలి. ఇంకా 10 ఇళ్ళకి నేనే రావాలి. ఆ స్వామి కోపం రాకూడదు. అంతే కదక్క? బాగా చెప్పానా లేదా? 10 ఇళ్ళు కట్టాలని చెప్పా. 10 ఇళ్ళకి మా ప్రసాద్ స్వామి రావాలి అయ్యవారుగా. కంపల్సరీ చెప్పు. బయట మాటలు
ఎక్కడ నేను గృహప్రవేశం చేస్తే తిరిగి కట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు భగవంతుడు అనుగ్రహంతో. ఏదైనా చేయాలి బయట చెప్తూ ఉంటారు మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు. కోరికల బండి పెద్దగా ఉంది చాలా. ఓం పూర్ణావతి ముత్తమాంజిహోతి సర్వం వై పూర్ణాహుతి సర్వమేవాప్నోతి అథో ఇయం వై పూర్ణాహుతిః అస్యామేవ ప్రతిష్ఠతి స్వాహా. పూర్ణాహుతి ముహూర్తస్య పూర్ణాహుతి ముహూర్తస్య ముహూర్తో విరాదే ఓం నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమః తామ్రాయ చ అరుణాయ చ నమః శంగాయ చ పశుపతయే చ నమః ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ అగ్రే వదాయ చ దూరే వదాయ చ శ్రంతే చ హనీయతే చ నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్కారాయ నమః శంభవే చ పయోభవే చ నమః శంకరాయ చ మహేశ్వరాయ చ శివాయ చ శివతరాయ చ హర 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 మహాదేవ శంభో శంకర. ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ. కాసేపు పొగ బాగా వస్తుంది, ఇదంతా ఇల్లంతా పారాలి పొగ, సరేనా? తర్వాత సాంబ్రాణి పొడుందా మీ ఇంట్లో లేదా? నేను వచ్చేటప్పుడు తెస్తాను. ఈ బొగ్గులు తీసుకెళ్లి పైన సాంబ్రాణి వేయాలి. అది పుల్లలు పెట్టాక బాగా చుట్టుతారు, పక్ష పెట్టించే వాళ్ళకి గుమ్మడికాయ కోయాలన్నా సమేత ఏదే అట్నే తిప్పేసి కొట్టేసి కుంకుమ చల్లాలి. కోసి వేస్తే బలం తగ్గిపోతుంది కాయ. అవంతా తమిళనాడు వాళ్ళు చేస్తారు, మనకి లేదు. బాలగుండ స్వామి అంటే బాలగుండ స్వామి అంటే ఈశ్వరుడు అనమాట. మా పిన్ని వాళ్ళకి ఆయన కులదేవత సేలంలో ఉన్నాడు ఆయన. నాగరాజు వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళే రాజా కట్టమంచిలో లోపల ఉన్నాడు. అవును, సేలంలో సేలం వెళ్ళారా మీరు ఎప్పుడన్నా? సేలంలో కొండ ఉంటుంది కదా, మురుగుడు కొండ, పక్కన కూడా ఉంది బాల గురునాథ స్వామి. అర్థం ఇప్పుడు వేసుకుంది కానీ సరే చిన్న బిడ్డ ఇంకా ఎంత వయసు వాడికి? నా కొడుకుల కన్నా ముందు వాడికి పెళ్లి కావాలి. ఇప్పుడు నీకు ఏముంది 60 అవుతా ఉంది అంతే. చిన్న 60 పోదామా? నా కూతురు కూడా లేదు. అది చెప్పక ఆ మాట కొడుక్కి కోడలు లేదువా? బాగా చదివి అమెరికాకి వెళ్ళి అమెరికా అమ్మాయిని చేసుకుంటాడు ఆ అబ్బాయి. అమెరికా అంతా పోవాలి, ఫారిన్ పోవాలి. ఇక్కడ ఇండియాలోనే ఉంటావా ఎట్లా? వాడు చేస్తాడే డాక్టర్, ఏం చేసుకుంటాడు పాపం. అది పొగ వచ్చి మెల్లిగా కాలుతుంది, పొగంతా పారాలి. అందుకని మనం అందులో పెట్టింది, మూలికలంతా ఉంటుంది అందులో. తెచ్చినారా నా కూడు పోయి కాపీ కూర్చుంటే సర్వదోష పరిహారార్థం పుష్పాండం బలియోపహారం నివేదయామి. బలి పెడతారు ఇప్పుడంతా అక్కడ. గుమ్మడికాయని మించిన బలి మరొకట్లేదు. నిన్న కూడా చెప్పాను నీకు అది. భైరవుడే పుట్టాడు అట్లా. కాళభైరవుడే 108 అవతారాలు ఎత్తి మనకి కులదేవతగా మారాడు. మునీశ్వరుడు, కరుతున్నారు,
తర్వాత మన ఇంటి ముందు పెట్టుకుంటాం ఆ బేతాళుడు బొమ్మ, దిష్టి బొమ్మ అంటాం. బేతాళుడు ఆయన బేతాళుడుగా శివుడే అలాగా రూపాలు మారి మన కోసం పుట్టాడు ఆయన. గురునాథ స్వామి మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు, శివుడే పుట్టాడు. డబ్బులు తీసుకెళ్ళి పట్టుకోవాలా? పెట్టచ్చా? అది మీరుగా పెట్టాలి, మీకు పాపం అందదని పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం చేసిన పూజా ఫలం 12 ఏళ్ళు ఉంటుందన్న ఇక్కడ మీ ఇంట్లో. 12 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళా చేసుకోండి గణపతి హోమం కానీ వాస్తు హోమం కానీ. ஒரு மஞ்சள் ஒரு குங்குமம் அப்படி வைக்கும். చెప్పండి అన్న. పూజా హోమ విశేషకాలే విశేషకాలే సంభవిత సంభవిత మంత్రదోష మంత్రదోష తంత్రదోష తంత్రదోష ద్రవ్యదోష ద్రవ్యదోష భక్తిదోష భక్తిదోష వర్ణదోష వర్ణదోష నానాదోష నానాదోష పరిహారార్థం పరిహారార్థం నారాయణ నారాయణ వాసుదేవ వాసుదేవ నారాయణ నారాయణ వాసుదేవ 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 సర్వం నారాయణ నారాయణ పాదార్పణం పాదార్పణం వాసుదేవ 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 శ్రీరామ 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 శ్రీకృష్ణ 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 శ్రీకృష్ణ. రక్ష పెట్టించిన ఆయన. ఆయుర ఆరోగ్య ప్రాప్తి వస్తు. అందరం పెట్టి చెప్పించండి. భుజం భుజం పై చేయి చప్పట్లు కొట్టండి అందరూ. ఇటు వచ్చి ఫోటో తీయాలి, గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి అందరూ. ఆయుష్యేంద్రియ ప్రతిష్టతి మాన సిగ్గుపడుతున్నారు. చప్పట్లు కొట్టుకుంటే కొడితే కదా మణిమేగల అక్క మాత్రం కొట్టారు, అట్లా ఏదో సౌండ్ రాకుండా. మీరు నేను చెప్పేటప్పుడు నేను మధ్యలో వదలాలా, సరేనా? చెప్పండి. కాయేన వాచ మనసేంద్రియర్వా బుద్ధ్యాత్మనా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్ నారాయణాయేతి. దూరంగా పెట్టుకోండి వదలకండి. ఇప్పుడే చెప్పండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం ఉదాసన యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే బ్రహ్మ అర్పణమస్తు. కింద తట్లో అక్కడ ఉంది. కొంచెం ఎక్కువ ఇదా అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోరా. పడుతున్నా అన్న దిష్టి అన్న వచ్చిన ఇంకా వాళ్ళ ముగ్గురిని పెట్టి తీసేసి గుమ్మాన్ని తీసి బయట కొట్టి సూరాకాయ నిమ్మకాయ ఇదిగో అక్కడ అక్కడ ఉంది. ఇందా టెంకాయ సూరాకాయ నిమ్మకాయ. కప్పుకొని వచ్చేయన్నా నువ్వులే బయలుదేరదాం. అక్క దిష్టి తీసేస్తారు. తీసేసిన తర్వాత మీరు మాల తీసేసి ప్రసాదాలన్నీ చేసుకో. ఉండలేకపోతే ఏదైనా తాగు. నువ్వు షుగర్ నీకు అట్లా లేకపోతే ఉండలేకపోతే ఒట్టి ఇడ్లీ చక్కెర వేసుకో. వద్దు నేను బయలుదేరుతాను గుడికి వెళ్ళాలి. పొద్దునుంచి నాతోనే ఉన్నాడు. సరే అక్క ఇస్తా. కార్యక్రమం అంతా బాగా జరిగింది. ముందేవో ఆ విఘ్నాలన్నీ వచ్చే నివారణ అయిపోయింది అంతే. నువ్వు ప్రసాదాలు ఫోన్ కొట్టు, రెడీగా ఉంటాను నేను. గుడికి పోయి దీపం పెట్టేసి వస్తా అంతే. పోయేసి వస్తావు. తీసిన తర్వాత వెళ్ళిగా చేయండి పై కన్నా అమ్మ లేపన్నా చూసి నా ఫోన్ ఎత్తుకున్నాం సార్. నువ్వు రావాలి ఇక్కడ. భాష వెయిటింగ్. మీరు వెళ్తున్నారు. త్రిపుల్స్ పోయిలా తల్లి విష్ణు అయ్యా నవరు కూడా 3 பேர் அங்கதான் இருக்கணும்.
అయిపోయింది గణేష్ గారు ఏమనుకోకుండా ఆ షర్ట్ కొంచెం ఎత్తిచ్చాను అక్కడ మీ చార్జర్ పక్కన ఉండేది ఇరుగా 3 అడుగులు 3 ఎంత పినాలిగా అప్పుడు మాదా లాస్ట్ అదే షర్ట్ ఇది అదే శ్రావణ్ ఇప్పుడు లేదా శ్రావణ్ 16 into 5, 16 into 5, 16 లేదంటే 501. పెట్టుకోము భాష 16 డిస్ట్రిక్ట్ అయితే శ్రావణ్ ఇంత సాగు ಇಲ್ಲಿ ఎంత భాషకి ముందు నా దగ్గర ఉంది ಎಸ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅದ ನಾ ಗೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಲಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾವಿ ಎಂತ ಯಾಕೆತ್ನಾ ಸರಿಯಾ ಬಚ್ಚಿಪೋ ఏం కావాలి అది ఆనే ఉండాలి నాకు తెలుసు ఇంట్లో ఉండాలి ఏ కావాలి చెప్తావు అవి ఆడ పెట్టినా మరి చూద్దాం ఇప్పుడు దాని గురించి అయిపోయింది சொல்லிட்டு இருப்பா అయిపోయా కాలంలో